Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Microeconomic subject meaning and concept of revenue. Seventh number chapter. पेश आजू के आस्तन माँ बरत शुमारा कास्ट तशरी करदा बुदिम कास्ट चिरमेगा types of caste and then types of explicit caste and with a table with the help of table I explain you in detail. नुमा तास्ता पर डिटेल सरा दा चक्र दा एक्सप्लेन करे उस कास्ट मंगा हागा all payment and expenses and the production of a specific commodity चिकीगी आगा तमाम पर्दाख्त करदन और मसारिफ च द यो मुशखस प्रोडक्ट या यो मुशखस जिन्स न जोड़ावलो द पारे मुंकऊ नागेता कास्ट वेलेश बिया मुंग सरा एक्सप्लिसिट कास्ट हागा कास्ट दे चागा द प्रोड्यूसर द जबना जी और द बल नफर जब तजी लका कारमंदान तमाशवर कवल राइट नदी तमंगा तशेवाई दे तमंगा एक्सप्लिसिट कास्ट वाई बल इम्प्लिसिट कास्ट है मुंगसानो इम्प्लिसिट का कास्ट है चागा द प्रोड्यूसर द जब नजी लका खपल प्रॉपर्टी या खपल कैपिटल पखपल फार्म के या पखपल शिरकत के इस्तेफादा कवल उस खपल मोटर दे न पागे के दे चिकम दे सके पखपल फार्म की खपल शिरकत के दागे सखा इस्तेफादा अखली और दा मोटर हम चना च मसारिफ लरी या दा हम चिकम दे एक्सपेंसेस दी या दा हम रिवार्ड लरी न दगा च द प्रोड्यूसर द जब नजी द बल चाहता न दे तमंगा तशे वेले शू दे तमंगा इम्प्लिसिट कास्ट वेले शो बल मंगा वेल च रियल कास्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट लकता तमादसी वेस्ता द यूनिवर्सिटी कास्ट है यूनिवर्सिटी फीस थे द आगे द लाइब्रेरी फीस थे द आगे द किताबखानी फीस थे आगे द एग्ज़ाम फीस थे और दा से दा टोल चिकम दे मंगा तशे दा टोल जमा के मंगा था अपॉर्चुनिटी कास्ट वेलेश दा मंग सर थ्री टाइप्स ऑफ कास्ट बे द एक्सप्लिसिट कास्ट चिकम दे थ्री सदर टाइप्स लरी चियो तमंगा वायु फिक्स्ड कास्ट हा खा दे चिदागा द प्रोडक्शन लेवल सर हेच रिलेशनशिप में लरी mean there is no relationship between fixed cost and production rate. Dwe mang sara de variable cost haga cost de chaga relationship lari with the production rate. The production rate sara chikam de relationship lari matlab production rate increase कीगी no the variable cost ba hum izafa कीगी no the variable cost haga cost de pa mawad kham bandi monga kau no kachire monga dir jins तौलीद कवल गवाड़ो no डेर मवाद खाम बाखलो no पर डेरो बांध डेर मसरफ कीगी no दे तमंगा वेरिएबल कास्ट वैल्यू शू वेरिएबल असल के वैल्यू से तगीर खुरी द प्रोडक्शन लेवल सा का प्रोडक्शन मंगा तौलीदात मंगा इजाफा कऊ और द मंग कास्ट इजाफा कीगी no दे तमंग वेरिएबल कास्ट वैल्यू शू बल मंग सरो मार्जिनल कास्ट एडिशनल कास्ट तमंगा इजाफा कल च मंग तौलीदात इजाफा कऊ no पदी इजाफा जिन्स माने ची चुमरा मसारिफ शिवी ये तमंगा मार्जिनल कास्ट वैल्यू या दस खबला खबर टोटल कास्ट चालूरम टोटल कास्ट हागा कास्ट है वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट चमंग जमकू ये तमंगा वेरिएबल कास्ट वैल्यू बेबल मंगा वेले ची एवरेज टोटल कास्ट मंग दस मालूम हो औसत कास्ट नो टोटल कास्ट में मंग तकसीम को पा क्वांटिटी बंदे नो आगे न मंग सचित से फिगर रह गया तमंगा ATC वायु या एवरेज टोटल कास्ट वर्ता वेलेश नो बस मंग सरा द दी चैप्टर द्वेम कंसेप्ट चे दे आगा रेवेन्यू दा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू चीज त वेलेश असलन रेवेन्यू बजदसी वायमा चे आगा टोल मनी चे रिसीव कई या हागा टोली पैसे चे फार्म ता राजी द चीज पर बदल के द फरोश पर बदल के द सेल्स पर बदल के सेल्स कई और द आगे न चे चुमरा पैसे राजी दे टोल तमंगा रेवेन्यू वेलेश बाज खलक कोई चे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज सेम और प्रॉफिट और रेवेन्यू के ज़मक और आसमान फ़र्क है देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्राइस राइट रेवेन्यू चिकम दे पदी की कास्ट हम शामिल ले पदी की प्रॉफिट हम शामिल ले राइट तासु न कच्चा अगर शुमा एक नफर पर्सन को ना के द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू सो द रेवेन्यू के अस्तन ची शामिलस टोटल कास्ट शामिलस प्लस प्रॉफिट शामिलस राइट
او دا پکې شامل دي نو دې ته موږ ریوینیو ویلی شو او پرافټ څه ته ویلی شو پرافټ موږ هغې ته ویلی شو چې یو پروډیوسر یو پروډکټ خرڅ کړي په مارکیټ کې رایټ په 15 افغانۍ خرڅ کړ یو پروډیوسر یو پروډکټ په 15 افغانۍ په مارکیټ کې خرڅ کړ اوس د دې پروډکټ چې کوم ایکسپنسز و هغې ته وباسل نو ایکسپنسز یې 10 افغانۍ و نو دا 10 افغانۍ کاست شو نو دا باقی مانده ته بیا مونږه پرافټ ویلی شو رایټ نو چې کله مونږه د ریوینیو نه څه شی وباسو کاست وباسو باقی مانده ته مونږه پرافټ پې وایو رایټ نو ریوینیو of a farm is the total sale proceed چې څومره سیل مونږ پروسیډ کړی دی مونږ چې څومره سیل کړی دی څومره فروشات هم کړي دي څومره مونږه دا یو پروډکټ خرڅ کړی دی د هغې نه چې کم ریسیو راغلی دی د هغې ته مونږ ریوینیو وایو or the total money receipts by the farm from the sales of output چې د آوټپوټ د کوانټټي یا د خپل جنس د تولید کړی دی هغه مارکیټ ته وړی او هغه خرڅ کړی د هغې نه چې څومره منی دته ریسیپ شوی ټوټل منی دې ته مونږ څه شی ویلی شو دې ته مونږه پرافټ دې ته سوري مونږه ریوینیو ویلی شي ټایپس آف ریوینیو د مونږ سره ټوټل ریوینیو ده مارجنل ریوینیو ده او ایوریج ریوینیو ده خلک پوښتنه کوي چې واټ از ټوټل ریوینیو مارجنل ریوینیو اینڈ ایوریج ریوینیو دلته که تاسو فکر وکړئ ټوټل ریوینیو خو د نوم نه ظاهر ده چې څومره ټوټل سیلز موږ په مارکیټ کې کړی او د هغې نه ټوټل منی ریسیپ شوي دې ته موږ ټوټل ریوینیو ورته ویلی شو خو دلته ستاسو په دې چپټر کې څنګه ایکسپلین کړی د ټوټل اماونټ آف سیل پروسیډز نو ټوټل ریوینیو ټوټل اماونټ آف سیلز پروسیډ څومره سیل شوی دی د هغې ټوټل اماونټ چې ریسیپ شوي دي فارم ته هغې ته موږ ټوټل ریوینیو وایو or the total money received by the sale of the farm produced right farm چې څومره پروډکټ پروډیوس کړي او مارکیټ کې سیلز کړي د هغې نه چې څومره منی ریسیپ شوی ده دې ټولو ته موږ څه شی ویلی شو ټوټل ریوینیو ورته ویلی شو نو دلته موږ سره اگزامپل راکړی if a farm produce cloths and selling 100 meter of cloths in the market at the price of 40 افغانی per meter وای یو فارم پروډیوس کوي کالارا یا کلاث سره پروډیوس کوي and selling 100 meters یو فارم دی هغه کالی پروډیوس کوي او هغه بیا 100 میټره هر ورځ په مارکیټ کې څه کوي خرڅوي په قیمت د 40 افغانیو پر میټر نو د سیل پروسیډ او د ټوټل منی ریسیټ ویل بی 4000 نو دا چې کوم دی منګه دا به ضرب کوو وای 100 میټره چې کوم دی په مارکیټ کې روزمره خرڅوي او یو میټر چې کوم دی په 40 افغانۍ باندې خرڅوي نو زر ضرب 40 سوري 100 میټره دی نو 100 ضرب 40 نو موږ به اسانه او ډېر زر چې دا موږ کلکولیشن کوو نو 40 کې یو صفر دی یو صفر او په 100 کې 2 صفر دی دوه نو یو دوه درې صفرونه شو 4 ضرب یو 4 نو 4 زره افغانۍ موږ سره د ټوټل ریوینیو شوله او د دې نه بعد موږ سره مارجنل ریوینیو ده نو مارجنل ریوینیو کوم ریوینیو ته ویلی شي مارجنل ریوینیو هغه ریوینیو ده چې د اضافه سیلز نه فارم ته منی ریسیو کیږي هغې ته موږ مارجنل ریوینیو وایي نو مارجنل ریوینیو څنګه لیکل شوی ام آر مین ام معنا ده مارجنل او آر معنا ده ریوینیو نو مارجنل ریوینیو is the additional made to the total revenue by one unit increase in the volume of sales by the firm in the market. Marginal revenue هغه اضافه revenue ده چې د سیل چې اضافه سیلز نه راځي یا چې کله مونږه سیلز اضافه کوو او د هغې نه چې کوم ریونیو راځي نو هغې ته مونږه مارجنل ریونیو وایو نو دلته مونږ سره اگزامپل داسې ورکړی دی if a farm sells 100 meter of cloth at the price of 40 afghani per meter now total revenue of the farm is 4000 صحیح شو if it increase the volume of sales from 100 to 101
دی چې کوم دی اوس 101 که د 100 نه اضافه که meters by 1 meter increase, the total revenue of the farm goes up to 4040. So the additional of 40 Afghani to the total revenue of 4000 Afghani by 1 increase in the sale is known as a marginal revenue of the farm. ما تاسو ته اگزامپل داسې درکړی دی چې ډیر کلیر او ډیر ایزی اگزامپل دی. څنګه اگزامپل ایزی دی؟ یو فارم دی 100 میټرز په مارکیټ کې په قیمت 40 افغانۍ باندې بازار کې خرڅوي، نو د دې ټوټل ریوینیو ده 4000 افغانۍ. اوس د 101 میټر خرڅ کړل، اضافه 1 میټر اضافه خرڅ کو، نو د دې ټوټل ریوینیو به څونه شي؟ 4000 او 40. نو د 4000 خو مخکې وي، دا یو پکې اضافه شوی، نو دغه 40 ته چې کوم دی مونږ څه شی وایي؟ دې ته مونږ مارجنل ریوینیو ورته وایو. د دې نه بعد مونږ سره ایوریج ریوینیو ده، او ایوریج ریوینیو نه بعد بیا مونږ سره چپټر نمبر 7 اف مایکرو اکنامکس ختم کیږي. نو اے آر ایوریج ریوینیو، اے آر چې کوم دی دا ابریویشن اف څه شي دی؟ د ایوریج ریوینیو دی. مې بي چې تاسو نه څوک په انټرویو کې پوښتنه وکړي، مې بي چې سم په کوم ځای کې لیکل شوي چې اے آر اے سی رائټ average cost, average revenue, right? या total TC, right? average total cost ATC, या چې کوم دی MC, یا چې کوم دی MR. نو د دې معنی دا د marginal revenue, marginal cost, average revenue, average cost, right? total revenue, total cost, داسې FC fixed cost, فکسड ریوینیو، خو په ریوینیو کې فکسډ نه وي ښه، لکه فکسډ ریوینیو موږ سره نشته. نو اے آر ایوریج ریوینیو، ایوریج ریوینیو از ریوینیو ریسیوډ پر یونټ اف آوټپوټ. ایوریج ریوینیو پر یونټ اف آوټپوټ موږ سره ریسیو کیږي. نو ما تاسو ته اگزامپل درکړی و په ټوټل ریوینیو یا مارجنل ریوینیو کې هم هغه اگزامپل تکرار شو، په ایوریج ریوینیو کې هم تکرار شو. ایوریج ریوینیو داسې ده، اوس موږ وویلې چې یو شرکت یا یو فارم دی یا یو انډسټري ده، هغه کلاث پروډیوس کوي او روزمره 100 میټره کلاث مارکیټ کې په 40 افغانۍ پر میټر خرڅوي. نو د دې موږ ایوریج څنګه راوباسو؟ نو 4000 تقسیم په څو؟ په 100 رائټ. لکه ټوټل څومره دی خرڅه به هم لیکي که نه، کوانټټي څومره کوانټټي دی هغه په دې باندې ډیوایډ کوي. نو زموږ سره ټوټل ریوینیو د 4000 او ټوټل کوانټټي چې موږ سیلز کوو هغه څونه دي؟ 100 میټر دي. نو 4000 تقسیم پر څو؟ په 100 باندې، په 100 باندې، نو 40 راځي موږ سره. نو دې ته موږ څه وایو؟ ایوریج ریوینیو ورته وایو. Average revenue is obtained by dividing the total revenue by the total number of units sold in the market. اماغه example درکړی دی، و total revenue به تقسیم کو total quantity sold in the market، چې څومره quantity مونږ خرڅ کړي دي هغه باندې تقسیم به کو. نو ما ویل چې د مونږه total revenue د 4000 او 100 دانې quantity مونږه سولډ کړي په مارکیټ کې، نو 4000 تقسیم پر 100 باندې د چې مونږ سره څه انسان راغله هغه ته مونږ څه وایي؟ هغه ته مونږه average revenue values. If for example a farm sells 200 meters of cloth for 600 Afghani, then the average revenue will be 3. ګوره موږ ته وایي یو فارم چې کوم دی 200 میټره کپړه خرڅوي په 600 افغانۍ باندې، نو د دې ایوریج به موږ څنګه راوباسو؟ نو ایوریج ډېر اسانه راوځي، 600 تقسیم پر 200 رائټ. نو 600 میټره ده، سوري 200 میټره ده په 600 افغانۍ باندې خرڅوي، نو موږ ټوټل ریوینیو به تقسیم کو په کوانټټي باندې. نو کوانټټي موږ څونه ده؟ 200 ده. نو دا موږ سره د ایوریج ریوینیو ویل بي 3. نو په اوسط ډول باندې یو میټر موږ په څو افغانۍ خرڅو؟ یو میټر منګه په 3 افغانۍ باندې خرڅو. نو ایوریج ریوینیو ریپرزینټ د ایوریج سیلز پرایس پر یونټ اف د پروډکټ اور آوټپوټ. دا ایوریج ریوینیو موږ ته څه شی ښیي؟ دا ایوریج ریوینیو موږ ته دا ښیي چې یو یونټ
of the या 1 unit या per unit of product or output په څو باندې خرڅیږي. represent the average sale دا موږ ته average sale ښیي چې د output یو یونټ په څو باندې خرڅ شو. نو obviously دا موږ ته داسې ظاهره وي. نو دا موږ سره د average دی نه بس تاسو چپټر چې کوم دی اختتام پذیر شو. امید لرم چې تاسو به خوشحاله یې سوکاله به او آینده کې به انشاءالله بل کلاس ته حاضرېږو.